गुरु वाहिगुरु 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 नाम जहाज है इस उतरे पार, जो शरदा कर सेम दे गुरु परवतारण हार। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सब उतरे पार, जो शरदा कर सेम दे गुरु परवतारण हार। वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन है गरीब नवाज सच्चे पातशाह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर, अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लखवार, चुपै चुप न होवी जे लाए रहाल अवतार। भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार। सह सियानपा लख होवै तां इक न चले नाल, कि विसचारा होईए कब कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। तेरा कीता जातो नाही मैनो जोगिक तोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाई, आपे तरस पे होई। तरस पे आ मैं राम तोई, सतगुर सज्जन मिलया। नानक नाम मिले तां जीवा, तन मन थीवे हरिया। गुर सतगुर का जो सिख अकाए, सो पढ़ के उठ हर नाम ते आवे। उदम करे पढ़ के परवाती, स्नान करे अमृत सर नावै। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल विख पाप दोख ले जावे। फिर चढ़े दिवस
गुरबाणी गावै, बहदियाँ उठदियाँ हरि नाम ते आवै। जो सास ग्रास ते आए हर हर, सो गुर सिख गुरु मन पावै। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै। जन नानक तोड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरा नाम जिपावै। ददे दोष न देऊ किसै, दोषी कर्मा अपनिया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। जिनी नाम त्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुखी उजले केती चुटी नाल। जिनी नाम त्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुखी उजले केती चुटी नाल। वाहिगुरु। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज सच्चे पातशाह की अमृतमयी बाणी। तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। जुगो जुग अटाल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी की अमृतमयी बाणी की लगातार गुरु शब्द विचार चलती आ रही है। आओ गुरमुख प्यारिओ गुरु सवारिओ। सतगुरु सच्चे पातशाह साडे ते हर रोज़ की तरह अज भी किरपा करन के असीं गुरु के शब्द की विचार कर सकीए। विचार करके गुरु का शब्द अपने हिरदियां च वसाइए, गुरु वाले बन जाइए। गुरु की मत के अनुसार सतगुरु सच्ची पातशाह इस रहिंदी दुनिया ते साडे तो इस तरह के कारोबार कार विहार कर्म करवाउण जो कि परमात्मा नूं चंगे लगन, तां कि साडा ये मिट्टी का पुतला पापी हिरदा गुरु चरना जुड़ के संसार ते आया सफल हो जावे। आओ गुरमुख प्यारिओ, लगातार आसा दी वार गुरबाणी दी विचार धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज उन्हां दे मुखार बिंद विचों उचारण की गई गुरबाणी जो आपां लगातार विचार करते आ रहे हैं। अज दे शब्द विच सानूं सच्चे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी की समझाउणा करते ने, साडे कलयुगी जीवां ते की किरपा करते ने। आओ गुरमुख प्यारो गुरमर्यादा के अनुसार पहलां आपां गुरबाणी पाठ पढ़ लईए तां कि गुरु के शब्द ही सानूं चंगी तरह समझ लग जाए, साड़ी समझ विच पै जाए गुरु का शब्द। आओ गुरमुख प्यारो गुरबाणी नाल जुड़िए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महला पहला। वधी सोव जग नानका, सच्चा वेखे सोए। सबनी शाला मारिया, करता करे सोए। वधी सोव जग नानका, सच्चा वेखे सोए। सबनी शाला मारिया, करता करे सोए। अगे जात ना जोर है, जियो नवा
जिनकी लेखे पत पवै चंगे से ही के। अगे जात न जोर है अगे जियो नवै। जिनकी लेखे पत चंगा से ही के। ओ वाहेगुरु गुड़का साधा। अगे जात न जोर है अगे जियो नवै। जिनकी लेखे पत पवै चंगा से ही के। ओ आहे गुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृत बाणी, जो कि धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह उन्हों के मखार बिंद विचों उचारण किया गया गुरु का शब्द जो आपां गुरबाणी पाठ पढ़िया और सरवण किया। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी सानू कलयुगी जीवां नूं उस परमात्मा के प्रथाएं की समझाउणा करते हैं, साडे ते की कृपा करते हैं। आओ गुरमुख प्यारो गुरु शब्द विचारना जुड़िए ते परमात्मा दे अगे अरदास बेनती प्रार्थना करिए कि सच्चे पातशाह गुरु दे शब्द की विचार साडे पापी हिरदियां च वस जावे, साडा जीवन सोहना बन जावे। असी अपना मन गुरबाणी नाल जोड़ लईए ताकि साडा भी जीवन किते न किते रब सोहना बना दवे। गुरु साहब जी अज दे शब्द विच की कहंदे ने, आओ गुरमुख प्यारो गुरु शब्द विचारना जुड़िए। महला पहला है धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के मखार बिंद विचों उचारण की गई गुरबाणी है। गुरु साहब जी इत्थे की कृपा करते ने, वदी सो वजग नानका। वदी सो वजग नानका। वदी कहते ने मिथी होई, वजग का मतलब है वजेगी प्रगट होवेगी, दुनिया नूं दिखेगी। नानका सच्चा वेखे सोए, सच्चा जिहड़ा सदा थिर रहने वाला है, वेखे हरेक जीव की संभाल कर रहा है ते हर एक जीव की देखदा है कि किस तरह करता है। परमात्मा ने की कीता है, सारा कुछ सिस्टम जिहड़ा साडा शरीर है ना, रब कहंदे कित्थे है, रब किते भी नहीं, रब साडे अंदर है। हथ रब ने दिते ने, पैर रब ने दिते ने, सारा ढांचा रब ने बनाया। रब ने बना के सारे तरह तरह के जीव चार तरीके दसे ने परमात्मा की बाणी विच। जेर दे नाल पैदा हुंदा है, अंडज दे नाल हुंदा है, उत्त-पुज दे नाल हुंदा है ते एक पसीने दे नाल हुंदा है। ये सारा कुछ परमात्मा का जिहड़े जीव जंतु पैदा होंदे ने, कुछ वनस्पति मिट्टी चों पैदा होंदी है, कोई जीवां दे पसीने तो पैदा होंदे ने। ये सारा परमात्मा ने सिस्टम बनाया, एक सिस्टम। तो गुरु साहब जी ने अज जिहड़ी गल कीती है ना, भी जो परमात्मा ने करना होना उही है, तो आपां नूं दिख भी पैना है, दिख भी आपां नूं सारा कुछ पैना है, पर आपां नूं रब नहीं अंदर दिखदा, जिहड़ा बाकी सारियां चीज़ां आपां नूं। हुण बड़ी दुनिया दास नूं कहिंदी है कि रब वेखिआ बई, असीं ते देखिआ नहीं अजे। रब देखिआ कहंदे तुसीं रब दीयां गल्लां करदे जो, भी रब किते देखिआ, रब कित्थों देखना है? रब आ साडा शरीर चलदा है, कौन चलाउंदा है? रब ही है चलाउंदा है। रब कित्थों देखना है? रब दा गुरु साहब जी ने, बाबे नानक ने आइडेंटिफिकेशन दे दिता है, सानू समझाउणा कर दिता है कि
ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ। ਅਕਾਲ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਚਾਹੁਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਆਜੂਨੀ, ਨਾ ਜੂਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੈਭੰ, ਸੈਭੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਭਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਤੀ ਭਾਣੇ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਅੱਜ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਇਹ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਭਾਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋਈ ਭਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਮੂਰਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੀਰਸਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਰੱਬ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਵਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਲ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀ ਸੋ ਵਜਗ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ। ਜੋ ਗੱਲ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜਾਨ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ। ਜੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦ, ਪਾਏ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਸਾਜਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੜੇ ਘਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਆਇਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਨੇ
ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਨ ਕਿੰਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ 'ਚ। ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਸ ਤੇ ਤੇਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਭੱਜ ਪਾ, ਨਹੀਂ ਭੱਜੇਗਾ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਰਤਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਤਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਏ ਤਾਂ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਨੇਊ ਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਉਹ ਫੜੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਫੜੇਗਾ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ, ਵੀ ਤਰਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਪੱਗ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੱਗ ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੱਗ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੱਗ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਗੜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੱਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਵੀ, ਰੋਜ਼ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਆ, ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੱਗ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਕਿਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਲਾਈ। ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਹਾਬਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਜੇ ਉਮਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਸੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਧੀ ਸੋ ਵਜੱਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ।
गुरु साहब जी कहते भी जो परमात्मा ने करना है ना साडे शरीर तो करवाना है। कोई बंदा ना तो उहदे च रुकावट बन सकता है, ना बंदा उहनूं कोई रोक सकता है, तो ना ही उहदी पावर नूं कोई वधा सकता है। जिन्ने क जोगा है उन्ना ही काम करना। आपां दुनिया दे उत्ते कर्म करते हैं ना, तो परमात्मा दे प्रथाएं ते बाबा नानक कह रहा भी जो गल रब वालों थापी जा चुकी है उही हो के रहेगी, क्योंकि वो सच्चा परमात्मा हरेक जीव की संभाल कर रहा है। वधी सो वजग नानका सच्चा वेखै सोए। अगे गुरु साहब जी की कहते ने भी आपां सारे कहने भी मैं किसी तो घट थोड़ा है। सबनी छाला मारिया करता करे सो होए। सबनी छाला मारिया करता करे सो होए। अज दे जिहड़े हालात ने, जिहड़े पहले हालात सी उन्हां नालों बड़ा कुछ बदली हो गया। जिवें जिवें सृष्टि दे उत्ते बंदे नूं समझ नहीं, बंदे दे कोल जिवें जिवें जुगती दा तरीका लभदा फिरदा है, जुगती दा मतलब भी तरीका हुंदा है, उवें उवें अपने काम सिखाले करी जांदा है, पर दिमागी हालात बिगड़ते जाते हैं। टेंशनां बहुतियां ज़्यादा। हुण आपां कहंदे भी हर एक चीज़ बंदे दे कोल वाधू है। वाधू किहदे कोल है? जिंदे कोल पैसा वाधू है। हर एक चीज़ बंदे कोल वाधू है, जिंदे कोल पैसा वाधू है। जिंदे कोल पैसा ही है नहीं, वो कित्थों चीज़ां सारियां ले आवे। हुण जहाज़ ते चढ़न दा तां सारियां नूं जी करदा भी साडे कोल परसनल जहाज़ होवे। हुण आपां तां नहीं खरीद सकदे। मोदी नूं पता जिन्ना मर्जी रौला पाई जाण 400 करोड़ का जहाज़ खरीद लिया कि नहीं। 400 करोड़ रुपये का जहाज़ खरीद लिया ना, भी लोग बहुत रौला पाई जाते हैं, पाई जान। 10-10 लाख के बस्तर, इन्ने लखां की रोटी खांदा है, लोग जो मर्जी करी जान, क्योंकि उन्हें कोई पावर है दिती। कहते हैं दुनिया ने दी है पावर, उन्होंने शक्ति, उन्होंने दुनिया ने पावर, उन्होंने जी दुनियावी दुनिया की पावर है उन्होंने दुनिया ने दी है। वोटां पाइयां, गां MP बने तो तां ही वो मुख प्रधानमंत्री बने हैं। हुण गुरु साहब जी कहते ने सानू समझाउणा कीता है भी जो परमात्मा ने साडे नाल करना होना उही है। बंदा जिवें एक नौजवान जदों जवान हुंदा है ना, वो माँ प्यो नूं कहंदा भी तुसीं ते सारी उम्र कीता ही कुछ नहीं। छालां मारन दा तरीका भी तेरे ते कोल ते सारा कुछ भी इस तरह करके नहीं होया, माया कमाई नहीं गई, तुहानूं ते पता ही कोई नहीं सी माया कमाउणी किवें है, मैं कमाउणा है। जदों बंदा बच्चा बचपन तो नौजवानी नूं जांदा ना, क्योंकि शरीर तंदुरुस्त हुंदा है, दिमाग फ्रैश हुंदा है। हुण उस पिता नूं पता हुंदा है, उस माँ प्यो नूं पता हुंदा भी जिन्हें सारे कारज धीआं पुत्तर विआहुणे भी ने, उन्हां दा एडजस्टमेंट भी करन, सारा कुछ जानी कि जिन्ना करना है करो मरदार। उन्होंने पता हुंदा भी किन्ना क अपने को पैसा, किन्ना क धन माल, बड़ियां छालां मारदा है। नौजवान कहंदा तुहानूं ते पता ही नहीं सी। कई तो अपने माँ प्यो नूं कह दिंदे तुहानूं ते कमाई करन दा कोई, तुहानूं ते दीन दुनिया दा पता ही नहीं सी, मैं कमाई करदा है। ते जदों वो छालां छूलां मार के उन्हां दा बनाया होया भी गवा दिंदा है, फिर कहंदा वी भाई तुसीं सही सी, तुसीं सही सी भी तुसीं उस समय दे विच भी गुजारे कीते जदों एक टाइम की रोटी भी चंगी तरह नहीं सी मिलदी, भी उदों भी तुसीं मेहनत करके कुछ ना कुछ मेरे वास्ते बनाया सी। जदों छालां मार लैंदा ना, जदों भज लैंदा, करला लैंदा, क्यों जो किस्मत मिलना उही है। ते कईयां दा ठीया ठप्पा वधिया हो जांदा है, कईयां नूं पढ़दिआं सारी नौकरी मिल गई जां चंगा पैसा कमाउण, ਉਹ माँ प्यो नूं कहंदे, ਉਹੀ माँ प्यो नूं बाहर ਕੱਢਦੇ ਨੇ घरों। माँ प्यो नूं ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ पढ़े लिखे ज़्यादा और जिन्हां नूं माया दे नाल प्यार पै गया, वो कहंदे माँ प्यो ने साडे वास्ते की कीता, असीं कर रहे सब कुछ। ਉਹੀ माँ प्यो नूं रोडां ते बिरध आश्रमां दे विच ਉਹੀ लिजांदे ने। हुण गुरु साहब जी ने सानूं समझाउणा कीता है कि बंदिया जिन्नियां मर्जी उल्टियां फुलटियां छालां मारी जा, जो तेरे कर्मां च परमात्मा ने लिख दिता होना उही है, उही तेरे तो काम करवाने ने, उनके मुताबिक परमात्मा ने जो तेरे कर्मां च लिखिया तेनों मिलना भी उही है। गुरु साहब जी कहते सबना छालां मारियां
ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ ਚਪੈ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੂਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਤੁਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈਏ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੈਦ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਮਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਨਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੂਰ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਰਾਜ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੱਕਰ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ, ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਲ, ਧਨ ਮਾਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰੋੜਪਤੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਠੱਗ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਤਾ ਧਾਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਬੜੀ ਬਲੈਕ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ। ਉਦੋਂ ਮਾਇਨ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਰਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ। ਉਹ ਕੋਠੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀ ਆਹ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਥਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੈਨਾ ਡਿਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆਰਮੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਆਰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੀਆ ਜੰਤ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੇਰਕੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ। ਬਲੈਕ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। 30-35 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਤੇ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਮੂਰਖ। ਆਪ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਆਪ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਮੂਰਖ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਟਾਉਣ ਬਣਾਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਫਿਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਬਲੈਕ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬਲੈਕ ਵਾਧੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜਾਤਾਲ ਚਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਾਧਾ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰਦਨ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਧਵੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਐਸਟੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫਿਰ 9% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਖਾ ਜੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੂਰ। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਨ ਮਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾ, ਪਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ। ਆ ਕਈ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਕੋਈ ATM ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਅਣਜਾਣੇ ਪੁਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ
ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵਾਹਵਾ, ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੋਰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ, ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨੀਚਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਤਮ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਪ੍ਰਿੰਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਪਰੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦੀ ਹੈ, ਯਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਰਡਰ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ।
नहीं तो वो जीव जे कोई ज़्यादा शेर तंग करे तो उन्होंने पिंजरे च बंद कर देंगे ने। वो महकमा हुंदा है वो जानवरां दा, उन्होंने फड़ के बंद कर देंगे, मुड़ के थोड़ा जिहा चिर उन्होंने बाद फिर छड़ देंगे ने। आ जिहड़ा तोता सी बंदा, तोते नूं बोली भी सिखा लैंदा सी, राम राम जो तू सिखा दे, क्योंकि उनकी जबान साडी जबान दे नाल तंदवे का मतलब हुंदा है भी साडी जबान दे विच तंदवा हुंदा है जिहड़ा सारे बोल सकदा है। तो कहिंदे भी तोते दे अंदर भी इस तरह का हुंदा है, वो जो बोलण नूं सिखावांगे वो सीख जाएगा। उनका दिमाग नहीं अपने आप को काम करन लग पेगा भी जे वो बोली बोल लेगा, पर दिमाग तो तोते का पंछी वाला ही रहना। दिमाग नहीं भी उनका काम करन लग, जो बोलन लग पिया राम राम करन लग पिया, वो तंदवे का सिस्टम हुंदा है अंदर अपने सिस्टम, जिंदे नाल आपां बोलदे हैं। कईयां दा तंदवा छोटा हुंदा है जां मुड़िया हुंदा है, कईयां दे बोल आपां दे थतला बोलदे ने, उम्र बहुत ही वड्डी हो जाती थतला बोलते हैं, कईयां तो बोलिया नहीं जाता, कोई बोलना हुंदा है होर ते सुनदा होर है। वो बोल वो अपने तंदवे का अंदर सिस्टम हुंदा है। तो गुरु साहब जी की मेरी कृपा सदका भी ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर सीगे, आ जिहड़ा आपां तोता है इनू पिंजरे च बंद, क्योंकि पंछी है वो भी याद है, उन्होंने जीण दिओ जिस तरह मर्जी, जिथे मर्जी जावे जिथे मर्जी बाहे, भी ये पिंजरे दे विच तोता कईयां ने फिर भी रखे हुए ने भी चंगे लगते ने, चंगे रखे ने घरे, वो राम राम ही बोलते हैं, जो मर्जी उन्होंने कहो उही बोली जाते हैं, सिखाउणा पैंदा है उन्होंने तो वो बोली जाता है। तो गुरु साहब की कृपा सदका हर एक बंदे नूं, हर एक पंछी नूं यादी है भी वो याद रहे। पर हुण शेर जिहड़ा है उहदे च ताकत ज़्यादा हुंदी है, वो जीवां नूं खत्म कर दिंदा है, भावें बंदा होवे ते भावें कुछ होवे, पर उन्हें रहना जंगल दे विच है, उन्होंने आज़ादी है। तो गुरु साहब जी ने कहा भी अगे जात न जोर है, अगे जीओ नवें। गुरु साहब जी कहते भी साडा इत्थे जोर नहीं चलता, हर एक बंदे नूं, हर एक पंछी नूं, हर एक जानवर नूं यादी है। जिनके लेखे पत पवे चंगे सेही के, भी जेड़े परमात्मा की कृपा सदका परमात्मा ने उन्होंने पत इज्जत, पत का मतलब होंदा इज्जत बना के इत्थे रखी दुनिया के अंदर, तो रखदा उन्हां दी है जिन्हां नूं सच्चे मार्ग चलदे उस्तत करे जहान। जे असीं माड़े कर्मां दे नाल जुड़ांगे, माड़े कर्म करांगे, लोकां नाल धक्के करांगे, एक बने तो बाहर चोला भी पाया, श्री साहब भी पाया, तो बड़ा वड्डा आ जिवें दिने ठग आउंदे ने, आ गड्डियां जिहड़ियां लग ने ते लोकी उहनूं की कहिंदे ने, आ जांदी ठगां दी गड्डी, दिने ठगी मारदे ने ना, दिने आओ गड्डियां जांदियां। एक किसान ते बेचारा सारी दिहाड़ी मेहनत करदा है, सारा दिन मिट्टी ना मिट्टी होया रहिंदा है, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨੀ फसल ਵੇਚਦੇ नहीं। तो डेरे वाले का जो उन्होंने एस्टीमेट लाइए किन्ने बाबा जी किन्नी फसल होगी, कोई कहता 70 लाख की, कोई 80 लाख की, कोई 2 करोड़ की, वाह वी वाह। तो किन्ने दिती, अंधे अज्ञान ने। बाबे की फसल किन्नी हुई, डेरेदार की 70-80 करोड़ की। तो जिहड़ा बेचारा सारा दिन मिट्टी च मिट्टी हुंदा वो पुछदा वो तेरा झाड़ किन्ना निकलिया बई, वो कहता मेरियां तो 5 गट्टे घट निकले ने, वो बेचारा उन्होंने रोंदा फिरदा। तो दिने ठगा ठग टोला, दिने ठगी गड्डियां भी अपने सिर तो चलदियां ने, सारा सिस्टम अपने तो करदे की ने दुनिया बदले, जां तो कुछ दुनिया बदले करन भी, कुछ दुनिया बदले करन जां पढ़ाई फ्री कर देन भी हाँ भी असी आ इलाके दे विच एक कॉलेज बनाता तुहाडे वास्ते। चलो किन्नी प्रॉब्लम है, लड़कियां दा कॉलेज साडे अपने इलाके तो कोई है नहीं लागे, भी हाँ भी तुहाडे इलाके एक लड़कियां दा कॉलेज बनाता, एक संस्था बनाती जिहड़ी तुहानूं सारी दुनिया नूं हर कोई बंदा पढ़ लेगा। तुहाडे कोई वड्डा मैडिकल कॉलेज बना दिता, कोई दवाइयां दा वड्डा कोई सिस्टम बना दिता दुनिया वास्ते। करदे की ने, करदे तां कख नहीं, बस अपने ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੰਗਲੀ ਸ਼ੰਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਗਈ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੰਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੰਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ।
रब इस तरह कहता, गुरबाणी इस तरह कहती। गुरबाणी तो कहती विच दुनिया सेब कमाई तो दिर गया वैसन पाई। सेवादार की कोठी का लेंटर पै रहा भी असीं उत्थे चले सेवा, वाह भी। जां तां सारे सेवादारां दे बना देवे। गुरु परमात्मा परमेश्वर साडे ते कृपा करते हैं, सानू असी इत्थे डिग्रियां लैके उच्चियां थावां ते बैठे हुए हैं, पर असी संगत के पैसे दीआं धवज्जियां डा रहे। एक बने तो किसान मौत हो रही है, तो एक बने उन्हां दा लुटिया होया माल आप ऐश प्रस्ती कर रहे हैं। किसी बाबे ने खुदकुशी की देखी, आपां किसी बाबे ने खुदकुशी की देखी है? डेरेदार ने, उन्होंने की लोड़ है? दुनिया का लुटिया होया माल उन्होंने कोल वाधू तुरिया हुंदा है। खुदकुशी तो जिंदा सिस्टम नहीं चलता करनी तो उन्हें है। जिंदे घरे आर्थिक संकट आ गया, खुदकुशी तो उसने करनी है भी। हुण किसी बंदे नहीं, सारे पैसे देण वाले ही ने, मैं लैण वाला तो है नहीं किसी तो कोई सिस्टम। करजा इन्ना चढ़ गया, खुदकुशी उही करदा है भी हुण मैं जिंदे मत्थे लगदा उही कहंदा भाई लिया बई। गुरु परमात्मा परमेश्वर की बाणी सानू समझाउणा करदी है, जिन की लेखे पत पवै चंगे से ही के। गुरु साहब जी ने सानू बड़े सोहणे तरीके नाल समझाउणा कीता है। वो किसी की उच्ची जात जां जोर जाणदे नहीं जानदा। परमात्मा परमात्मा नहीं देखदा भी इत्थे किसी नूं जोर है, ताकत है, पावर। वो जिहड़ा असीं इत्थे कर रहे हैं, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करदे जां गलत करदे। हाँ, जे साडे कोल पावर आ गई परमात्मा की कृपा सदका, उनका सही इस्तेमाल करिए। सही जे साडे कोल कोई राज आ गया, जोर आ गया, कोई अहुदा आ गया, उनका सही इस्तेमाल करिए जिहड़ा दुनिया नाल भला होवे। असीं पर स्कीमां अंदर बनाउणे आ लुट्टण दीआं भी मेरे कोल पावर आ गई तो आपां लुट लईए बई, आह सिस्टम बनदा। ते गुरु साहब जी कहिंदे इस वास्ते किसी दबाव विच नहीं आउंदे। उत्थे ओहो ही कोई मनुख भले गिणे जाते ने जिन्हां दे कर्मां दा लेखा होण दे समय आदर मिलदा है। लेखा होना है ना, किहड़ा लेखा होना? बाबा नानक की कहंदा, चिगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। कई तो रब नूं जदों माड़े कर्म करने होंदे ने उदों कहंदे रब तां एबसेंट है, रब किहड़ा अपने कोल है। जदों चंगा काम कर दिता, हाँ रब थोड़ा कहंदे, रब थोड़ा कहंदे मैं कीता। ते गुरु साहब जी कहंदे चिगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। ते नाल ही गुरु साहब ने जिन्नी नाम ध्याया, जिन्हें परमात्मा नूं चेते रखिया, परमात्मा नूं चेते रख के कर्म कीते ने, भावें आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर होवे, भावें मजबूत होवे, भावें शरीरक तौर पर माड़ा होवे, भावें शरीरक तौर पर तगड़ा होवे। हुण भाई बचित्र सिंह नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा, क्यों कहा कि मन अंदरों लोहे वर्गा तगड़ा सी, मन बिल्कुल तगड़ा सी शरीरक तौर पर, भावें शरीरक तौर पर भावें कद काठ घट सी, भावें हड्डियां दे पिंजर ते इन्ना मास नहीं सी चढ़िया, पर पता सी भी ये दृढ़ नीचे वाला है, यह तो जिधर नूं जाएगा धुम्मा ही पाएगा। तो गुरु साहब जी ने इसे करके शरीर साडा भावें कमज़ोर होवे, भावें तगड़ा होवे, जोर परमात्मा की कृपा सदका कहंदे उत्थे नहीं तेरा चलना, उत्थे तेरे कीते कर्मां दा आदर सत्कार मिलना है। गुरु साहब जी कहंदे ने जिनके लेखे पत पवे चंगे से ही के, उत्थे जदों लेखा जोखा होना तेनों आदर उत्थे उन्होंने मिलना है जिन्हें चंगे कर्म किए, भाव जिन्हां ने जगत विच भले काम किए, ते इस करके उन्होंने रब के दर ते भी आदर सत्कार मिलता है। इत्थे भी लोक सुखी है, परलोक सहेला है। इस दुनिया दे विच भी उन्हां दा जीवन सोहना होवेगा, अगे भी परमात्मा उन्होंने इज्जत बख्शेगा। ये साडे ते परमात्मा की कृपा होवे। गुरु साहब की बाणी ने सानू ये समझाउणा कीता कि बंदिया तू अपनी पावर शक्ति का इस्तेमाल करना है, चंगे कर्मां वास्ते कर, माड़े कर्मां वास्ते ना कर। जे परमात्मा ने तेनू पावर देती, किसी नूं राजा बनाता, किसी नूं राणा बना दिता, किसी नूं अहुदा दे दिता, किसी नूं कुछ कर दिता,
ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਧਨ ਮਾਲ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਜੋਗੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।